प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ମୁଁ ପାଳକ ସୁଜିତ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରୁ ଯେଉଁ ସପ୍ତବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାର ନିଗୁଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଅଛି। ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट क्रूसरे जो सप्तवाणी देले ताहार अनेक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा रही। तेणु आपण मानकर बुझिबा निमंते एही सप्तवाणी को एक सिंपल वर्ड रे बुझिबा निमंते मु प्रयास करी अछि। जीशु ख्रीष्टंकर प्रथम वाणी रे जीशु क्षमा विषय कहिले, पिता मान को क्षमा कर। ये जो क्षमा शब्द इंग्लिश रे फॉरगिव, ए फॉरगिव शब्द FORGIVE ए 7टी अक्षर सप्तवाणीर गुरुत्वपूर्ण संदेश दिए। तेणु यही शब्द को आधार करी मु सप्तवाणीर गुरुत्वपूर्ण संदेश बाइबल आपण मानक देबाकू चाहूँगी। तेणु मन ध्यान दे या शुणा चेष्टा करंतु। प्रथम वाणी ताहा लूक 23 अध्याय 34 पदरे जीशु ख्रीष्ट कहले, पिता एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करूछंती जानते नहीं। प्रथम वाणी रो ए फॉरगिव शब्द को जदि धरिबा तार प्रथम अक्षर F ताहा होची फादर फॉरगिव देम। प्रथम अक्षर F रे फादर। देखंतु प्रथम वाणी जीशु ख्रीष्ट पिता संबोधन करी आरंभ करिसंती, अर्थात पिता को आधार करी ही जीशुंकर प्रथम वाणी आरंभ होईछि। आ एई वाणी विशेष करी रागरे किंबा कंप्लेन रे देई नाहंती, एही वाणी क्षमार वाणी अटे। जीशु ख्रीष्ट प्रार्थना कले, पिता एमाने कौन करूछंती जानि नाहंती, एमानंकु क्षमा कर। इथिरे हमें कौन शिखुछु जे जीशु ख्रीष्टंक प्रति जेते दुर्व्यवहार करा गले मध्य, जेते कष्ट दिया गले मध्य जीशु अन्य को क्षमा देले। जीशु सेमानकर क्षमा निमंते प्रार्थना कले। प्रिय माने आमे अन्य मान को क्षमा दबा, एहा जीशुंकर प्रथम वाणी प्रकाश करूअछि। आमे आम हृदय रे अन्य मान पाई कौन से तिक्त राग हिंसा क्रोध न रखु, बरं अन्य मानकु क्षमा दौ। से माने डिजर्व हुअंतु बा न हुअंतु, क्षमार मन आमर रहिबा निहाती जरूरी। एहा जीशु तांकर प्रथम वाणी रे हमको प्रकाश कर। देखंतु एठारे से माने जानि नाहंती सेमानकर भूल, तथापि जीशु सेमानकर क्षमा पाई प्रार्थना कले। जेमति गोटे उदाहरण देवी, मनकर गोटे छोट पिला जदि कहार विंडो ग्लास भांगी दिए, तो जो डैमेज है से डैमेज को भरपूर करने पाई से पिलार बापा से अर्थ प्रदान करे। से छुआ जानी न थाए, किंतु से डैमेज को पे करने पाई से छुआर बापा समस्त विषय बहन करे। ठीक से प्रकार प्रिय माने आज ए लोक माने जानी नथिले जे केउ भूल करूछंती, सेमानकर क्षमा आवश्यक, किंतु जीशु सेमानक पाई प्रार्थना कले। प्रिय माने आज आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज भी स्वर्ग रे रही आमानक पाई प्रार्थना करूछंती जे आमे जेंते पापरु मंदतारु मुक्त ही प्रभुंक ठारे बढ़िबा। तेणु कौन ए प्रथम वाणी अनुसार आमे अन्य को क्षमा दे बढ़ुअछु कि, एहा प्रश्न अटे। एवं द्वितीय वाणी ताहा होउछि जाकि लूक तार 23 अध्याय 43 पदरे लिखा अछि। जीशु ख्रीष्ट से चोर को कहले, आज तुम्भे पारदेश रे मो सहित उपस्थित हब। अर्थात फॉरगिव शब्द को जदि धरिबा तार द्वितीय अक्षर ओ रे यह होछि ऑफर ऑफ पैराडाइज। अर्थात जीशु ख्रीष्ट पारदेशर ऑफर देले, स्वर्गर ऑफर देले। यह एक प्रतिज्ञार बाणी अटे। देखंतु सही पद अनुसार जदि आमे तार पूर्व अंश गुड़ाक पढ़िबा, मृत्युवरण करने को जाउथबा सेई चोर तांकर जीवन को फिक्स करने पाई समय नहीं, शेष मुहूर्त। तथापि प्रभु जीशु दया कले एवं तांक प्रति एक प्रतिज्ञा देले जे तुमे आज मो सहित पारदेश रे रहिबो। व्हाट ए ब्लेसिंग! एथुरु आमे कोन शिखुछु? एथुरु शिखुछु जे जीशुंकर परमेश्वरंकर अनुग्रह शेष मुहूर्त रे मध्य आमानकु प्रभु देवा पई चाहंती। जीवन रे केबे कौनसी विषय को सठिक करने विलंब नहीं। प्रिय माने समय चलीगला मु ताकू सुधारी पारिबे ना एमती भावंतु नहीं। लास्ट मोमेंट रे मध्य ए चोर को प्रभु स्वर्ग राज्यर ऑफर देले।
ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛି, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁବେ ନିଜ ଦୟାରେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହଉ ବା ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି ବିଷୟ ଘଟିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ଚୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ରହିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିବି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଯେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଫର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋସ୍ପେଲ ସେୟାର କରୁଛୁ କି? ଏହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ବାଣୀ, ତାହା ଆପଣ ଯୋହନ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 26-27 ପଦରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାତାକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଏହା କ'ଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ? ଯଦି ଆମେ ଫରଗିଭ୍ ଶବ୍ଦର 3 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆର୍। ଆର୍ରେ ଏହା ହେଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିଖାଏ। ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, କେୟାର କରିବା, ଏହା ଶିଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସଫରିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ମା ପାଇଁ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ? ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ବା ସୁଖରେ ଥାଉ, ଅଭାବରେ ଥାଉ ବା ସଙ୍କଟରେ ଥାଉ, ଆମେ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେୟାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୋଲଜିୟର, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଥଇଥାନ କରିବ, ତାଙ୍କର କେୟାର କରିବ, ତାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୀଶୁ ତାହା କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେୟାର କଲେ ଏବଂ ସେ ମାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେୟାର କରୁଛୁ କି? ଏ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମେ ସେମିତି ନେବା, ତେବେ ଆମର ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ମଧ୍ୟ ମିନିଂଫୁଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ 27:46 ପଦରେ। ଆଉ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ହେ ପିତ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଫରଗିଭ୍ ଶବ୍ଦର ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଜି। ଏ ଜିରେ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ସଫରିଂ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଆମର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହା ବେଦନାର ବାଣୀ ଅଟେ, କାରଣ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂର କଲା, ସେପାରେଟ୍ କଲା। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସେପାରେଟ୍ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେପାରେଟ୍ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନେଲେ, ଆମର ପାପ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ସେପାରେଟ୍ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବେଦନା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, କି ଦୁଃଖ, କି ବେଦନା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଅନ୍ଧାରରେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବ? ସେ ଭୟରେ, ଆତୁରରେ କେମିତି ଡାକିବ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୀଶୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାପ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଆମେ ଯେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନେଇ ପରିତ୍ୟାଗ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ବେଦନାକୁ ବୁଝୁଛୁ କି? ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାପ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଦେଉଛି, ଆମର ପାପ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋରଡ଼ାର ଆଘାତ କରୁଛି, ଆମର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଛି, ଏହି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ କି? ଯଦି ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ବାଣୀ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବାର ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ତାହା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯୋହନ 19:28 ପଦରେ। ଆଉ ଯଦି ଫରଗିଭ୍ ଶବ୍ଦର ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆଇ।
ଆଇରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ଯୋହନ 19:28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଇ ଥର୍ଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଏହା ତୃଷାର ବାଣୀ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମାନବ ହିଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଜଳକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଜଳ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ମାନବର ଦୁଃଖ ପେଇନ୍କୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ତୃଷା ଅନୁଭବ କଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ କ୍ଷୁଧିତ କି? ଆମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଦାଉଦ କହିଲେ ହରିଣୀ ଯେମିତି ଜଳ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷା ହେଉଛି କି? ଏ ବାଣୀ ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୃଷା ଅନୁଭବ କଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତୃଷା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି? ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ବାଣୀ ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯୋହନ ତାର 19:30 ପଦରେ। ଏବଂ ଫରଗିଭ୍ ଶବ୍ଦର 6 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଭି। 6 ନମ୍ବର ବାଣୀ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭିକ୍ଟ୍ରି, ବିଜୟ। କାରଣ 6 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଲେଖା ଅଛି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାଣୀ ଏହା ହାରିଯିବାର ଡିଫିଟ୍ର ବାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭିକ୍ଟ୍ରି, ଦ ଡେକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଏହା ବିଜୟର ବାଣୀ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଯୀଶୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ ହେଲି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଲା, ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କଲେ, ସମାପ୍ତ କଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କଲେ, ପାପର ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ସଫଳ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଆସିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ଆମକୁ ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଲି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆମେ କ'ଣ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ହେଉଛୁ କି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ସବୁ ଲେଖିଲା ପରେ ସରିବା ପରେ କହେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଥର ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! এই ବାଣୀରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଫ୍ରିଲି ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କେବଳ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ନ ପାଳନ କରୁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏବଂ 7ମ ବାଣୀ ତାହା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଲୁକ ତାର 23:46 ପଦରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଫରଗିଭ୍ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା ତାହା ହେଉଛି ଇ। ଇରେ କ'ଣ? ଏଣ୍ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ଅଲ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସମର୍ପଣ। କାରଣ 7ମ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତ, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ମୋର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ ବାଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଲେ, ସମର୍ପଣ ହେଲେ। ଏ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସାଥ ଦେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ସେ ଖେଳିବ, ଖାଇବ, ସବୁ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ତା ମା କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାଇ, କୋଳରେ ଯାଇ ସେ ଆରାମରେ ଶୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏ ଜଗତ ଯାତ୍ରାରେ, ଏ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। এই ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସତ୍ୟବାଣୀ
ଏକ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏ ଅନେକ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନ ହଉ, ଏ ବାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱତାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏବଂ ଏ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଏ ସପ୍ତବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ଏହି ସପ୍ତବାଣୀର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଯେପରି ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆମେନ୍।